نبي 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 يا وجيه الدين والكرم وحليف العلم والحكم. بسم الله الرحمن الرحيم. رب زدنی علما. چلیے آج ایک دو آیتیں کرنا ہے. چلیے جناب، پہلا لفظ پہلا حرف کیا ہے؟ وا. واو زب وا بول تو اور کیا مانے؟ ہاں آتی. آتی کیا ہے؟ بولو بھائی تشریح بولو. آتی حمزہ تا یا مادہ ہے. حمزہ تا یا مادہ ہے. الف بولو نا، حمزہ کیا؟ الف تا یا. صحیح ہے. جو پہلے امر ہے باب افعال سے بنا. ہاں صحیح ہے. پہلے امر ہے. اچھا یہ کیا ہے؟ یہ کیا ہے؟ یہ مادہ ہے. باب افعال میں لگے تو افعالن کے وزن پہ لے جانا. افعالن. ای تا یا ہے نا، ان رہیں گا. ایتاؤن. ایتاؤن مانے دینا. ٹو گیو، دینا، عطا کرنا کے معنی میں آتا. ایتاؤن تو اس سے وہ کیا ہوں گا؟ یہ مضارع نہیں ماضی بناؤ پہلے. عطا. یہ یا جو ہے یہاں الف کھڑا میں آتا ہے. آگے پڑھیں گے یہ آپ لوگ نئے لوگ آگے معلوم ہوا. عطا اس کے بعد پھر وہ کیا ہوں گا؟ یوتی. کیا ہے یہ؟ مضارع ہے گئے. اب اس کو امر بنایا تو علامت سے مضارع گرا دیں گے. اب کیا ہے؟ یہ امر ہے. امر زبر سے. ہاں واو ہے یہاں. واو الف سے بدل جائیں گا. تی ہے نا، یہ تی ہے. امر میں کیا ہوتا ہے آخری میں؟ یا آخری میں امر پہ کیا ہوتا ہے؟ جزم. کیا ہوتا ہے یہ؟ ہر امر کے صیغے میں اگر آخری میں حرف علت ہے تو گر جاتا. جزم آیا تو گر جاتا نا حرف علت، یہ گر جاتا. تو کیا ہوگا؟ یہ آتی. وہ آتی ہے. وہ آتی کو سمجھنے اتنی داستان کرنا پڑتا ہو. وہ آتی. اور تم دو کیا؟ ذل قربا، خرابت داروں کو. ذل قربا. قربا کس کو بولتے ہیں؟ خرابت دار. ذا بول تو والے، رشتہ دار والے، رشتے والے، رشتے ناتے والے، قریب کے رشتے ناتے والے. اللہ حکم دے رہے ہیں یہاں بھائی یہ کہ ایک لفظ میں جان رہتی ہے قرآن کی. جب تک آپ وہ سمجھے نہیں، اس کا مزہ نہیں اور صحیح معنی نہیں معلوم ہوتے آپ. یہ حکم ہے اللہ کا، احکامات ہیں اللہ کے. اب اس کے پورے دو جو ہے رکوع وسیج ہیں. آتی تم دو ذل قربا، اپنے قرابت داروں کو کیا دو؟ حقہ، ان کا حق عطا کرو. اپنے قرابت داروں کا حق ادا کرو. اللہ کا حکم ہے. قربا کے معنی کیا ہے؟ رشتہ دار سمجھ. ذا بول تو والے کی جگہ پاتا، یعنی رشتہ دار والے، رشتے والے. ذا زی زو ہے نا بھائی ویسا. یہاں چونکہ یہاں حکم دے رہے ہیں کس کو؟ قرابت داروں کے واسطے، تو یہ مفعولی حالت میں ہے. تو
تم دو ذل قربا حقہ، ان کا حق عطا ادا کرو، قرابت داروں کا حق ادا کرو. یہ معنی ہو گئے. اب مطلب کیا اس کا؟ کیا مطلب ہے بھائی؟ اپنے مال کو پیسے دو، مال دو، اپنے غریب رشتہ داروں کو اپنے مال دو. اگر آپ کا رشتہ دار قریب ترین ہے، بھائی بہن، سب سے پہلا حق کس کا ہے؟ بھائی بہن، پھر کزنس، جو بھی ہے قریب رشتہ دار. ماں باپ پہ تو فرض ہے، اولاد پہ تو فرض ہے، ان کو نہیں شمار کر سکتے آپ. یہ صرف بھائی بہن، خونی رشتہ جس کو بولتے ہیں. خونی رشتہ داروں میں ایک بھائی امیر ہے، موٹر نشین ہے، ایک بھائی رکشے والا ہے. تو موٹر والے بھائی کو ضروری ہے اس کو مدد کرنا، حکم ہے اللہ کا. چاہے وہ بھائی جو رکشہ چلانے والا ہے کتنا ہی غلط ہو، تمہارا کتنا ہی دشمن ہو. سمجھ میں آ رہی بات؟ اب دو بھائی ہیں بھائی، وراثت کا جھگڑا ہو گیا، دو بھائی میں انبن ہو گئی. یہ میں لیتا ہوں، یہ تو لے، نہیں یہ میں لیتا ہوں، وہ جھگڑا ہو گیا. اب ایک دوسرے کی صورت نہیں دیکھتے، الگ بیٹھے ہوئے ہیں. اور ایک غریب ہے، ایک امیر ہے. تو حکم کیا ہے اللہ کا؟ تمہارے تعلقات کیسے بھی ہوں، وہ غریب کو دو، رشتہ دار کو چھوڑ کے اگر تم دوسروں کو دیے تو وہ قبول نہیں. یاد پہ عمل کرنا ضروری ہے. اگر نہیں کرے تو گناہ گار ہو گئے آپ. آپ کا جتنا بھی دینا کسی دوسرے شخص کو دے دیا، آپ بھائی کو نہیں دے کے، تو وہ ثواب نہیں، گناہ گار ہو گئے آپ. ہاں دوسروں کو دیتے، اپنے بھائی کو نہیں دیتے، بہن کو نہیں دیتے. کیوں؟ مل تو جھگڑا ہوگا. تو وہ چیز ہے، غصہ آتا ہے، وہ چیز اپنی جگہ آپ رکھو، آپ غصہ رکھو، سب رکھو، بغض نہیں رکھنے کا حکم ہے. اور کیا اللہ کا حکم کیا بول رہے ہیں؟ اللہ کیا حکم دے رہے ہیں؟ ہر حال میں تم ان کو دینا، اپنے رشتہ داروں کو دو، حکم ہے اللہ کا. ایک حکم ہو گیا. دوسرا حکم والمسکین، اور مسکین کو دو. مسکین لفظ کی تشریح کرو جناب، آپ کرو. مسکین مانے تو سب کو معلوم ہے مسکین کس کو ہے. تین کاف نون مادہ ہے، وزن مبالغہ کا ہے. دیکھو آپ نکالو، کتاب نکالو، پیج 53 نکالو. پیج 53 نکالے بھائی. آئٹم نمبر 7 دیکھو، آئٹم نمبر 7 پیج 53 نکالے نا. آئٹم نمبر 7 دیکھو، مادہ کیا ہے؟ سین کاف نون. وزن کیا ہے؟ مفعیل. مفعیل تو کیا بن گیا؟ مسکین. اگر آپ پوری گرامر تلاش کرتے بیٹھیں گے تو آپ کو سمجھ میں نہیں آتا، زندگی گزر جائیں گی. یہ مبالغہ کا سگا دیکھا تو ملیں گا. اب ایک مرتبہ معلوم ہوگا تو وہ یاد رہا تھا نا. اب ایک مرتبہ معلوم ہو گیا. مسکین کس کو بولتے ہیں؟ ضرورت مند. ضرورت مند سے بھائی ایک آدمی ہے، اس کی تنخواہ ہے 20,000. ایک آدمی کی تنخواہ کیا ہے؟ 20,000 ہے. اس کا خرچہ گھر کا 40,000 ہے. گھر کا کرایہ دیتا ہوں، انہیں بچوں کی تعلیم کا خرچہ ہے، ڈریسز کا ہے، دوسرے اخراج کھانے پینے کے ہیں. اس کو ملا تو خرچہ گھر کا کتنا ہے؟ اس کا 40,000. اس کی آمدنی کتنی ہے؟ 20,000. تو انہیں مسکین ہے. اگر 1 لاکھ کما رہا انہیں، خرچہ 2 لاکھ ہے، تو بھی مسکین ہے انہیں. تو ویسے شخص کو دینے کا حکم ہے اللہ کا. ویسے شخص کو بھی دینے کا حکم ہے اللہ کا. کو کثیر العیال ہے بھائی، اس کی انکم جو ہے کم ہے، خرچ زیادہ ہے، تو اس کو بھی دینے کا حکم ہے اللہ کا. ہاں، اور مسکین کو دو، مسکین کو دینے کا حکم ہے. وابن السبیلی. ابن السبیلی کیا ہے بھائی؟
सबील माने रास्ता, इब्न माने बेटा। ये मुरक्कब इजाफी है। बेटा एक लफ्ज़ है, सबील एक लफ्ज़ है। रास्ते का बेटा, यहाँ पे ज़ेर है ना, रास्ते का बेटा, रास्ते का बेटा बोल तो मुसाफिर। अल्लाह जो है यहाँ रास्ते का बेटा बोल तो क्या है, हाँ क्या है, मुसाफिर। तो सबसे पहला क्या हुक्म है, गरीबों को, अपने करीबी रिश्तेदारों को दो, उनका हक अदा करो। बोल रहे हैं यहाँ उनका हक है, मतलब उनका हक है, हक अदा करो बोल रहे हैं। यहाँ नहीं बोल रहे हैं देखिए आप हक अदा करो बोल, उनकी मदद करो बोल रहे हैं आप। यहाँ अल्लाह जो है मिस्किनों को भी दो और मुसाफिर को भी दो। ला तुबज़्ज़िर ला तुबज़्ज़िर तबज़ीरा, ये क्या है बोलो, बे जाल रा मादा है, बे जाल रा मादा है, बीच में तजदीद दिख रही, बाप तफील का है, तफील, ये उसके तबज़ीरा आ गए हैं। ये कौन सा है, ये क्या है देखिए, पेश है और आखिरी में जज़म है, तो अमर का सिगा है। ला तुबज़्ज़िर, हाँ है ना, ला है ना आगे, नहीं, ला तुबज़्ज़िर उसके माने हैं फजूल खर्ची करना। तबज़ीरन बोल तो क्या माने उसके, फजूल खर्ची करना। ला तुबज़्ज़िर, फजूल खर्ची मत करो, अल्लाह का हुक्म है, क्या करो, फजूल खर्ची मत करो। आपको मालूम होना चाहिए फजूल खर्ची करना गुनाह कबीरा में से है, गुनाह कबीरा है भाई। आप अपनी बेटी की शादी में 1 करोड़ का खर्चा कर रहे, तो आप गुनाह कबीरा के मुर्तकब हो गए। वही पड़ोसी गरीब की शादी है, उसमें 500 रुपये देने को जो है हाथ पीछे हटते रहे। अपनी बेटी की शादी में 1 करोड़ खर्चा कर रहे, पड़ोसी गरीब की शादी हो रही, उन्हें मांगने आया तो उसको 500 रुपये दे रहे। तो ये फ़र्क को अल्लाह चाहता दूर करो। फजूल खर्ची से अल्लाह ताला मना फरमाया है। अब जहाँ जो है काम 100 रुपये से निकलता है, वहाँ आप 1000 रुपये खर्चा कर रहे हैं, तो बिल्कुल गलत बात होगी, बिल्कुल गलत। अच्छा हो गया ना ये समझ। उसके बाद में इन्ना, ये दूसरी आयत है, इन्ना मुबज़्ज़िरीना, यानी फजूल खर्ची करने वाले, आगे आएंगे, आए तफसील उसकी आगे आएंगे आपको, तो उसमें आइएगा। बाब तफील है, मज़ीद फ़ी के केसेस में आएंगे, सादे 3 के बाद में जो मज़ीद फ़ी रहेंगे ना उसमें आएगा। बेशक खर्च करने वाले, क्या बोल रहे हैं ताला, फजूल खर्ची करने वाले, खर्च करने वाले नहीं, फजूल खर्ची करने वाले कानू हैं इख्वाना शयातीन। क्या बोल रहे हैं अल्लाह ताला यहाँ, फजूल खर्ची करने वाले शयातीन के भाई हैं। कौन बोल रहे हैं भाई, ये याद रखो हमेशा, कुरान पढ़ते वक्त ये याद रखना, ये किताब अल्लाह की है और जो भी चीज़ अल्लाह ही बोल रहा है, समझ, अल्लाह की बात है वो। कुरान क्या है, अल्लाह की ज़बान से कहे हुए अल्फाज है, पत्थर की लकीर, उसमें रत्ती बराबर भी जो है क़यामत तक कोई तब्दीली आ नहीं सकती। अब हर कंट्री का एक अलग कॉन्स्टिट्यूशन है, हर कंट्री का अलग कॉन्स्टिट्यूशन है। हम इस तरीके से सरकार चलाएंगे, अमेरिका का एक, इंडिया का एक, पाकिस्तान का एक, और उसमें देखो हर साल 2 साल को अमेंडमेंट्स कितने अमेंडमेंट्स हो गए पता नहीं, सबों से हो जा रहे हैं। मगर ये खुदा का कानून सिर्फ एक, नो अमेंडमेंट फ्रॉम बिगिनिंग टू एंड,
नो अमेंडमेंट, है ना। ये ज़ाहिर करता कि इंसान की अकल क्या है। अगर उसको ज़बरदस्त अकल होती तो क्या वो अमेंडमेंट की ज़रूरत आती? नहीं आती ना। सोचिए करते तो उस वक्त जो चीज़ जहन में रहती उसके लिए डिसीजन ले लेते लोग। अल्लाह को जो है हर चीज़ का इल्म है, हर चीज़ का इल्म अल्लाह रखता है। इस वक्त उसके काम में रत्ती बराबर भी गलती नहीं हो सकती, समझे भाई। तो क्या बोल रहा है अल्लाह ताला है, बेशक फजूल खर्ची करने वाले कानून बोल तो हैं, क्या हैं, भाई हैं। ये अखुन की जमा है, ये अखुन माने भाई, इखवान बोल तो भाइयाँ। शयातीन बोल, शयातीन क्या है, ये शैतान की जमा है। ये मुकस्सर है, ये भी उसूली नहीं है। ये शैतान ये है असल लफ्ज़, शैतान। ये शैतान की जमा क्या है, शयातीन। और ये शयातीन जो है जमा मुकस्सर है, यानी बेकायदगी की जमा है। अल्लाह इस्तेमाल कर लिया ऐसा, अपन भी वैसी कर रहे हैं। उसूल नहीं है इसमें, वाव नून की जमा नहीं है। वो पढ़े ना अपन जमा मुकस्सर, बल्कि उसमें आता है ये भी। शयातीन भी क्या है, शैतान की जमा है, जमा मुकस्सर है ये। तो क्या हुआ, बेशक तमाम फजूल खर्ची करने वाले शयातीन के भाई हैं, हैं? और फिर आखिरी में बोले आप, वो कान शैतान हो, काना बोल तो है शैतान, शैतान है ली रब्बी ही अपने रब के लिए कफूरा। कफूरा क्या पे बोलो, बोलो। तो ये क्या है, काफ फेरा है मादा, इसे पहले वाव लगा दे रहे हैं। गफरा है ना, गफूरुन, कफूरन बोलो। ये दो ज़बर रख दिए यहाँ, ये अलिफ आ गया। नाशुक्री के माने लेना है। क्या हो रहे हैं यहाँ। और शैतान क्या है, अपने रब का बहुत ही नाशुक्रगुजार है। नाशुक्र शैतान से फजूल खर्ची वाले को कंपेयर कर रहे हैं अल्लाह ताला। जैसा शैतान नाशुक्रगुजार है अल्लाह का, वैसी फजूल खर्ची वाला भी नाशुक्रगुजार है, अपनी नेमत का गलत इस्तेमाल कर रहा है। अब क्या है, ये दो आयतें पढ़ लिए, समझ गए। तो आप दो कुरान बग़ैर समझे पढ़े के उतना सवाब मिल गया। आप बग़ैर समझे पढ़ते कुरान, एक महीना लगता पढ़े तो, रोज़ाना एक पारा पढ़े तो एक महीना लगता। तो उसका सवाब कितना होता, उससे बढ़ के साहब दो कुरान पढ़ने का जो सवाब मिलता, उससे बढ़ के अफजल है ये। सिर्फ पढ़े क्या, 2 लाइन पढ़ेगा। तो इसकी अहमियत को समझो भाई, कुरान की अहमियत को समझो, अपने अजीज़ व क़ारिब अपने औलाद को समझाओ। जब तक इसको समझेंगे नहीं, सही मुसलमान कहलाने के लायक ही नहीं हो सकता इंसान। ये कुरान ही आपको जो है मोमिन का दर्जा देता। जब तक जो है कुरान आप समझे नहीं, मोमिन बन नहीं सकते। जब तक मोमिन नहीं बने, सीधे जन्नत में जाना नामुमकिन, याद रखो।